بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه لنا رجال شيخنا أبانا صائد الطلب علوي سيد الوالد عبد الله سيد شيخنا حبيبنا عمر أن الله يتغشاهم بالرحمة وغفر الله يغفر لهم برحمة جاتهم من الجنة فانا بصنا وعليهم معلوم الدين ودين الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي فانظر إلى الغام ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي فانظر إلى الغام ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي فانظر إلى الغام ينجال. يا رب يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وإجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لثوابك وغايث رحمتك هطال. وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر يوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
يا رب أنت ناصري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال يا رب أنت نصيري قني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال وأصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga alhamdulillah rutinitas kita terus berjalan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, istiqamah, keberkahan, kemanfaatan di dunia sampai ke alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala radhiyallahu ta'ala an ba'da salat at-tarawih بمسجد الرياض في أثناء المذاكرة الله يسلك بي وبكم خير طريق ويلحقنا بخير فريق. الله يرزقنا الصدق والإخلاص في العمل. شو هذا الشهر موسم السنة اقبلوا على الله فيه وتوجهوا إليه بالأعمال الصالحة. إن بغيتوا تظفرون بخير هذا الشهر وبركته سر ونور. والقرآن لازموا تلاوته والذكر اعكفوا عليه. شو المستعدين من الرجال فازوا بخير هذا الشهر وسره ونوره. تقهقروا عن ارتكاب المعاصي وقيدوا جوارحكم فيه. العين احفظوها واللسان احفظوها والأذن احفظوها والبطن احفظوها. لا أحد يفوت صيامه وقيامه بلاش. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيام إلا سهر. والليلة 7 من رمضان مضت وما أحد لا أحد له بارقة نور. بارقة نور من عمله هذا بارقة نور من عمله هذا من خبث سريره
وعمل بصيرة. الله يصفي السرائر وينور البصائر. جاهدوا أنفسكم على العمل الصالح. شو ماشي أثقل على النفس العدوة. ماشي أثقل على نفس العدو من العمل الصالح. ماشي أثقل على نفس العدوة من العمل الصالح. وخصوصا يا إخواني الصدقة في شهر رمضان. شو شهر عظيم جليل، يعتق الله في كل ليلة منه 600,000 عتيق من النار. لا تحتقرون من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شو الصدقة ثوابها كبير جام، ويبلغ بها الإنسان درجة عالية خصوصا في هذا الوقت الشديد. المسكين ما يحصل خمسية إلا بعد شدة، خمسية إلا بعد الشدة، وإذا حصلها ما جابت له شيء. تفقدوا إخوانكم المؤمنين، وربما تصادف دعوة مقبولة من عبد مؤمن تبلغكم منازل عليه. ألقوا أسماعكم للمذاكرة في هذا الباب. شونا كثير ما أصيح على أهل بلدي بالصدقة، وأسأل الله التوفيق. قولوا يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعانا عليه، والتوفيق وعانا عليه والتوفيق. قالوا مثل الطير إن لقيت له سحوه قنصته، وإن لم تبصرت له ما قدرت عليه. وقناصه التوفيق بحضور مجالس الذكر ومخالفة النفس والشيطان والدنيا. وإذا ما ربحت من دنياك بالفوز في الدار الآخرة. ما هي الدنيا إلا إن كان ما بتحسن بها إلى جار، بتواسي بها مسكين. هذه الدنيا اللي تدرك بها العلا في الدار الآخرة. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih di dalam nasihat di malam-malam bulan Ramadan. Ini disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habishi setelah salat tarawih di Masjid Riyadh sana di Hadramaut ya. Sewaktu beliau sedang mudzakarah, sedang menyampaikan nasihat, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Allah yasluk bi wa bikum khair tariq. Mudah-mudahan Allah memperjalankan saya dan antum di sebaik-baik jalan. Tamam, wa yulhiquna bi khair fariq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikutkan kita semua kepada golongan sebaik-baik golongan, perkumpulan atau golongan yang telah berjalan, yang sedang berjalan di sebaik-baik golongan. Allah yarzuqna as-sidq wal ikhlas fil amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kejujuran dan keikhlasan di dalam kita beramal. Wa syuf hadha syahr musim as-sanah. Ketahuilah para hadir, ini adalah musim untuk setahun kita. Bulan Ramadan ini adalah musim untuk setahun. Ya, sebagaimana ahli dunia juga mereka punya musim-musim, musim untuk jual beli mereka. Ya, sebagian mereka menganggap di bulan Ramadan juga. Ya, di bulan Ramadan mereka jual beli untuk mengambil keberuntungan yang banyak. Begitu juga ahli khair, ahli salah yang mencari keridhaan Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mencari kedekatan diri lebih dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah-anugerah Allah, atiyatullah Subhanahu wa taala. Ini juga di bulan Ramadan ini. Hadza syahr musimus sanah. Iqbilu 'ala Allah. Menghadaplah kalian kepada Allah. Ya, menghadap kepada Allah.
tawajjah ilaih, menghadap dengan hatinya, dengan amaliyahnya, dengan ucapannya, menghadap dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqbilu 'ala Allah fi wa tawajjahu ilaih bil a'mal salihah. Dengan apa? Dengan amal saleh. Tawajjah bil a'mal salihah. Kalau in tadfaru in baghaitu tadfarun bi khair hadha syahr. Kalau kalian menginginkan mendapatkan keberuntungan di bulan ini. Kalau ingin dapat untung di bulan ini, untung yang banyak, untung yang sangat istimewa sekali di bulan ini, maka pergunakan waktu-waktunya untuk melakukan perkara baik. Ingin keberkahan di bulan ini, wabarakatuh, tamam, keberkahan bulan ini gunakan untuk melakukan perkara baik. Wasirruh, ingin mendapatkan rahasia di bulan ini, juga gunakan waktunya. Wa nuruh, ingin mendapatkan nur di bulan syahr Ramadan, di bulan Ramadan ini, ambil. Dengan apa? Dengan berperilaku dengan perilaku baik. Wal Qur'an lazimu tilawatah, lazimi membaca Al-Qur'an. Tamam. Wadzikr i'kifu alaih, dan bacalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyu al-musta'iddin min rijal, kata beliau, lihatlah itu orang-orang soleh yang siap. Kalau datang bulan Ramadan mereka punya persiapan. Setengah tahun sebelumnya mereka siap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan mereka merasa sedih, setengah tahun sedih, hilang. Setengah tahun mulai nanti Syawal, mereka sedih kehilangan bulan Ramadan. Sedihnya itu sampai setengah tahun. Nanti setengah tahun berikutnya mereka bergembira, artinya siap-siap mau menyambut bulan Ramadan itu setengah tahun sebelumnya. Tamam. Orang-orang saleh semacam itu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita insyaallah seperti persiapan beliau orang-orang saleh ini yang menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik sambutan. Syu'ul musta'idin min rijal, mereka orang-orang yang sudah siap dari kalangan kaum pembesar, orang-orang saleh. Fazu bi khair hadzal syahr wa sirrih wa nurih, mereka beruntung mendapatkan apa? Rahasia bulan Ramadan. Kata-kata rahasia mungkin yang bagi kita yang tidak tahu apa sih di dalamnya, apa sih rahasia, mungkin seakan-akan sederhana sekali. Tapi kalau sudah tahu di dalamnya apa rahasia tersebut, rahmat dari Allah, merdeka dari api neraka Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi pemberian Allah yang ma la yakhtur ala bal, yang tidak terlintas di dalam hati seorang hamba, baru dia kalau dia tahu semacam itu beruntung. Tapi yang bagi yang belum tahu rahasia tersebut, seakan-akan kata-kata rahasia, kata-kata sepele saja biasa. Tamam, rahasianya di bulan Ramadan. Nur, cahaya di bulan Ramadan. Tagahgaru an irtikabil ma'asi, ughayyidu jawarihakum fih. Paksakan diri kalian untuk menghindar dari kemaksiatan, khususnya di bulan ini. Tamam. Al-ain ihfazuha, kata beliau, mata dijaga. Di bulan Ramadan matanya dijaga. Tamam. Wal lisan ihfazuha, lisan dijaga lisannya. Hati-hati. Ini nasihat enggak berhenti-berhenti. Para salihin memberikan nasihat kepada kita. Tamam. Wal lisan ihfazuha. Tamam. Wal batan ihfazuha, perut dijaga. Wal udhun ihfazuha, telinga dijaga, lisan dijaga, perut dijaga. La had yafut siyamah wa qiyam balash. Jangan sampai puasa kita ini kita lakukan tapi enggak dapat apa-apa. Maksudnya enggak dapat apa-apa bagaimana? Rasul sallallahu alaihi sendiri yang menjelaskan. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa ma yahsulu syai', tidak dapat apa-apa. Eman-eman merugi. Sedangkan Allah janjikan fa inna shaum li, kata Allah, sungguhnya puasa itu untukku Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan dengan semestinya. Kata Allah, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalasnya.
Tamam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, habibakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'im laysa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang puasa itu tidak mendapati dari puasanya hanya sekedar dahaga dan lapar saja. Eman-eman. Yang didapati cuma lapar sama dahaga sama haus. Padahal di dalam puasa fihi sir, dalam puasa fihi nur, dalam puasa terdapat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi bagi orang yang tidak bisa menjaganya, tidak tahu kadarnya, akan menyia-nyiakan puasanya, mata tetap dibiarkan untuk melakukan maksiat, telinga dibiarkan tetap untuk melakukan maksiat, tamam, lisan dibiarkan untuk melakukan maksiat, akhirnya tidak mendapatkan dari puasanya hanya dahaga dan lapar. Warubba qa'im laysa lahu min qiyami illa sahar wa ta'ab illa sahar. Warubba, bisa jadi orang yang bangun di waktu malam melakukan perkara-perkara baik, salat dan yang lainnya, tidak ia dapati hanya sekedar begadang saja. Eman-eman. Ya, tamam. Di dalam qiyamnya, bangunnya, malamnya, tapi tidak ia dapati apa-apa kecuali hanya kecapean saja. Tamam. Wal lailah as-sabi' min Ramadan madat wa ma ahad lahu bariqa nur min amali hada. Tamam. Allah yusaffi sarair wa nuwar basair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dan memberikan cerah di mata hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jahidu anfusakum 'alal 'amal salih. Kata beliau, bersungguh-sungguhlah engkau, jahidu anfusakum, bersungguh-sungguhlah kalian untuk beramal saleh. Tamasyu masyi athqal 'ala nafs min al-'amal salih. Enggak ada yang paling berat untuk jiwa seseorang daripada melakukan perkara baik. Paling athqal, paling berat untuk seseorang itu berperilaku baik. Ada athqal 'ala nafs, untuk nafsunya, untuk nafsunya paling athqal adalah beramal saleh. Khususan ya akhwani as-sadaqah, lebih terkhususkan wahai saudaraku, kata Habib Ali, melakukan amaliyah atau ibadah sadaqah fi hadha syahr Ramadan, di bulan Ramadan ini. Syahr azim, kata beliau, hati-hati, ketahuilah ini bulan-bulan sangat mulia sekali. Syahr azim, jalil, bulan yang sangat agung. Ya'tiqullah fi kulli lailah minhu 600,000 atik minan nar. Setiap malam itu Allah merdekakan 600,000 yang dimerdekakan dari api neraka setiap malam. 600,000 setiap malam Allah merdekakan. Mudah-mudahan dari 600,000 kita tergolong. Mudah-mudahan orang tua kita tergolong, terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, orang kita cintai, insyaallah tergolong. Tamam, setiap malam di bulan Ramadan. Tapi jangan kita melakukan perkara yang menyebabkan kita jauh daripada mendapatkan kemerdekaan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Itu setiap malam Allah Subhanahu wa taala merdekakan itu. Wala tahgirun, jangan sekali-kali kalian meremehkan minal ma'ruf, dari perkara baik, syai', tamam, sesuatu apapun. Wala tahgiruna minal ma'ruf syai', jangan kau meremehkan perkara baik, sesuatu apapun perkara itu. Walau, kata beliau, antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun sekedar hanya engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Tamam, ketemu saudaranya dengan wajah berseri, kelihatannya remeh. Tumitul adza 'anil tariq,
menyingkirkan sesuatu yang ganggu di jalan, takut saudara muslim, kelihatannya sepele. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahtagiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan sekecil apapun perkara baik. Karena enggak tahu, siapa tahu dari perkara yang kecil yang kau anggap kecil tersebut, perkara baik yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad, yang menyebabkan kita naik derajatnya sisi Allah. Tamam? Baik. Khususnya saya. La ilaha illallah, qala Allah Ta'ala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin. Syul sadaqah thawab kabir. Kata beliau. Ketahuilah, sedekah itu ganjarannya besar sekali. Wa yablugh bihal insan darajat 'aliyah, dan bisa menyebabkan seorang manusia itu menduduki derajat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah tersebut. Tamam, khususan fi hadzal waqt syadid. Ini mungkin di zaman tersebut, zaman Habib Ali berucap dalam keadaan mungkin paceklik atau apa. Kata beliau, terkhususkan di zaman sekarang ini susah orang cari uang ini. Di zamannya Habib Ali fi hadzal waqt syadid, katanya, di waktu yang sangat susah ini, bantu kaum mukmin. Tamam, al miskin ma yahsul khamisa illa ba'da shiddah. Allah alam hadzal khamsiyah atau khamisah. Seorang miskin tidak mendapati sesuatu yang yang sangat ringan sekali kecuali setelah dia susah payah untuk mendapatinya. Wa idza hasalaha majabat. Tapi kalau sudah dapat nggak bisa untuk mencukupi keluarganya. Dapatnya harus susah payah. Kalau sudah dapat tidak mencukupi keluarga, majabat. Tamam. Tamam, majabat. Tayyib. Tafaqqadu ikhwanakum al-mu'minin. Ini sifat ini sudah sangat jarang sekali dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Khususnya di akhir zaman, merasa kehilangan keadaan orang mukmin. Ya, sekarang yang ada sebagian dari kita hanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya, kita kerja buat diri sendiri. Paling hendaknya kita kerja buat keluarga kita. Tapi jarang sekali di antara kita yang perhatian dengan kaum fuqara masakin yang kita miliki. Tamam, kita perhatikan yang lain. Tamam. Taib. Tafaqqadu ikhwanakumul mu'minin. Merasa kehilanganlah kalian dengan saudara kalian orang-orang mukmin. Wa rubbama tasadaf da'wah maqbulah, kata beliau. Siapa tahu lewat kalian mencari kira-kira orang-orang lemah, orang yang membutuhkan. Mungkin pemberiannya enggak seberapa dari kita. Tapi siapa tahu dari senangnya mereka mendapatkan pertolongan dari kita, mereka mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tasadaf da'wah maqbulah. Pas itu diterima doanya orang tersebut. Yang beruntung kan kita, min 'abd mu'min tablughu manazil 'aliyah, yang bisa membawa kita menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Tamam. Manazil 'aliyah. Algu asma'akum lil mudzakarah, kata beliau, telinga kalian dipasang yang benar. Dengarkan nasihat ini. Ulgu asma'akum lil mudzakarah fi hadzal bab. Syuf, lihat. Saya sampaikan di masalah ini, perhatikan. Tamam, syuna kathir ma asih. Kalian ketahui bahwasanya saya sering sekali menyampaikan masalah ini, kata beliau. Syuna kathir ma asih ala ahli baladi. Di kampung saya, di kota saya, di negeri saya sering sekali membahas tentang ini. Ya, dengarkan ini. Tentang sedekah bersedekah, wa sallallahu taufik. Dan aku mengharap kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Gulu ya man waffaqa ahlal khair lil khair. Ini kita bareng-bareng kita disuruh berkata, kata Habib Ali. Gulu, ayo, ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'ana alaih. Kata beliau, kita suruh sama-sama berdoa, wahai Zat yang telah memberikan taufik untuk orang-orang baik melakukan perkara baik. Tamam, wa a'anahum alaih, dan telah memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi wahai Zat
wahai zat yang telah memberikan kekuatan, pertolongan kepada orang baik untuk melakukan perkara baik. Wafiqna, kami juga minta ya Rabb, sebagaimana Engkau berikan kepada mereka orang-orang baik melakukan perkara baik, maka tolonglah kami, jadikan kami seperti mereka bisa melakukan perkara baik juga. Wafiqna lil khair wa'inna alaih, dan tolonglah kami untuk bisa melakukan perkara baik tersebut. Ini sering diulang-ulang sama para saleh. Ya man waffaqa ahlal khair la khair a'inna alaih, wafiqna lil khair wa'inna alaih. Tamam, طيب. وإذا ما ربحت من دنياك بالفوز في الدار الآخرة ما هي دنيا، kata beliau, والدنيا وإذا ما ربحت من الدنيا بالفوز في الدار الآخرة ما هي دنيا. Kalau dari dunia yang kau miliki itu, yang sekarang kita singgah, engkau tidak bisa mengambil keberuntungan dari duniamu bil fauz Pedaril akhirah, untuk hari akhirat nanti, mahi dunia, itu bukan dunia. Tamam. Mahi dunia, ad-dunya illa in kana batajma'aka ala rabbak. Tamam, dunia itu apabila akan mengumpulkanmu nanti dengan Allah. Batasil biha rahim, engkau sambung silaturahmimu. Tamam. Ya batahsin biha ila jar, kalau duniamu itu membawa engkau baik dengan tetanggamu. Batuwasi biha miskin, engkau memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin. Tamam. Hadhihi dunya li tudrik biha al-ula fi dar al-akhirah. Ini adalah dunia untukku yang bisa menyampaikan kepada derajat tinggi nanti di alam akhirat. Tapi kalau dunia yang tidak membawa ini semua, ini bukan dunia. Dunia itu yang bisa membawa kita untuk mendapatkan kedudukan dunia, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Wa radhiyallahu anhu at-tajir al-kabir alladhi hasalahu kadha wa kadha yakhruj min ad-dunya wa yaduhu khaliyah wal mal in jama'ahu min halal ma yuhasib alaih. Syuf lihat. Ya, beliau berkata at-tajir al-kabir, orang yang ahli berdagang, orang besar di dalam berdagang, alladhi hasilahu kadha wa kadha, yang pendapatannya seperti ini, artinya banyak sekali. Yakhruj min ad-dunya wa yaduhu khaliyah wal tamam, pasti keluar dari dunia, ia meninggal tidak bawa apa-apa, meskipun banyak yang kita dapati. Kita berdagang dari pagi sampai sore, dari sore mungkin sampai malam ada yang lanjut, tapi kalau meninggal ada yang kita bawa? Khaliyah, enggak ada yang kita bawa. Wal mal in jama'ahu min halal, kalau harta yang kita kumpulkan itu didapati dari halal, tamam, kalau kita dapati dari halal, ba yuhasib alaih, tetap akan dihisab. Akan dihisab. Wa in jama'ahu min haram, tapi kalau yang dikumpulkan waliyadzubillah dari perkara yang haram, enggak tahu halal haram semuanya, pokoknya diambil semuanya. Enggak tahu mau mendolimi orang atau enggak, mau nipu orang atau enggak, yang penting min aijat, dari mana saja datang pokoknya terima, tidak peduli haram. Tamam. Ini kalau halal aja dihisab. Wa in jama'a min haram wa yu'aqib alaih, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil amal bima sami'tum. Tamam, bergegas melakukan amal. Bima sami'tum, yang kalian telah dengar, ini nasihat dari beliau. Khallul majalis hadhi takun hujjah lakum la lianna majlis adh-dhikr idza hadarathu wa la 'amilat bihi raja' ila hujjah alaik. Kenapa? Karena majlis ilmu, karena majlis ini, tamam, yang kita hadiri kemudian tidak kita gunakan, kita amalkan, maka akan menjadi saksi kita nanti, akan menjadi penyaksian kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Rabb, ini sudah mendengarkan nasihat, sama-sama di majlis yang menyampaikan, mendengarkan nasihat Habib Ali, dan yang datang juga mendengarkan nasihat semacam ini, tapi ini tidak mengambil daripada faedah di majlis tersebut, maka akan jadi hujjah alaih. Maka radhiyallahu anhu al-Imam Sya'rani kana fi mujahadati nafsi mukhalafati laha idza khatara lahu al-khatir tasaddaq wa fi baitil ma'. Coba lihat, al-Imam Sya'rani
Beliau berkata, Imam Sya'rani sewaktu beliau mujahadah, dirinya lagi bersungguh-sungguh untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang hawa nafsunya. Idza khatar lahul khatir, kalau terlintas di dalam hatinya ingin bersedekah, meskipun beliau di kamar mandi, fi baitil ma, di kamar mandi, terlintas dalam hatinya, langsung teriak kepada keluarganya, keluargaku, keluarkan uang segini, uang beliau untuk bersedekah. Jadi waktu di kamar mandi, padahal karena nggak tahu keluar dari kamar mandi niatnya sudah berubah kadang. Lihat, tamam. Beliau di kamar mandi langsung tasaddaq wa fi baitil ma, sah ala ahli, a'tu fulan kada, berikan kepada si A semacam ini. Itu waktu mujahadah Imam Sya'rani. Imam Sya'rani imam besar, seorang arif billah. Ya. Baik. Kata qila lahu limadha la tabqa ila an takhruj min baitil ma. Sehingga dikatakan tanya keluarganya, Imam, wahai Imam, kenapa enggak nanti saja? Jangan terburu-buru di kamar mandi teriak. Nanti kalau keluar ngomong baru ngomong. Kata beliau, qala akhaf an taghlibani nafsil ammarah. Saya takut nanti nafsu jelekku ini akan memenangkanku, akan melawanku sehingga enggak jadi mengeluarkan sedekah. Fatasuddani 'anil sadaqah wa tahrimunil khair, yang akan menyebabkan aku akhirnya tidak mendapatkan kebaikan. Dan kita sering menjumpainya. Maksudnya sering kita terjadi di dalam diri kita ada keinginan untuk melakukan perkara baik, tidak bergegas, akhirnya nafsul ammarah yang akan menghentikan kita. Imam Sya'rani begitu, kamar mandi, hadir di kamar mandi, terlintas dalam hatinya teriak kepada keluarga, cepetan keluarkan, berikan kepada si A. Tahu-taunya sewaktu ditanya, kenapa kau terburu-buru begitu? Galak, saya takut nafsul ammarah akan mengalahkanku. Tamam, itu sewaktu mujahadah beliau radhiyallahu anhu, ma tanfa illa da'wa salihah min qalb mukhlis lillah tusiluna ila Allah. Kata beliau di sini, beliau berkata, ma tanfa, enggak ada yang bermanfaat sekarang kecuali doa yang saleh dari hati yang mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Sudah enggak ada yang bermanfaat kecuali ini sudah. Doanya orang-orang yang mukhlis, yang merintih betul kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikan kita kepada Allah. Tusilana ilallah, jahidu anfusakum, berusahalah. Faman jahad fa innama yujahid li nafsih, barang siapa bersungguh-sungguh, hakikatnya untuk dirinya sendiri. Syul ajr raga ala qadri ta'ab, kata beliau. Ganjaran itu didapati atas kadar capeknya masing-masing. Beda. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan hamba-hambanya masuk ke dalam surga. Udkhulul jannah bi rahmati. Masuklah kalian ke dalam surga lewat rahmatku, kata Allah. Waqtasimuha biqadri a'malikum, dan kata Allah Subhanahu wa taala, berpisahlah kalian, berbagi-bagilah kalian atas kadar amal kalian tersebut. Maksudnya surga kan derajat. Maka derajat itu bisa didapati lewat amal kalian. Lewat amal kalian. Taib, di sini Al-Habib Ali yaqul, ma'at tanfa ila da'wa salihah min qalb mukhtus lil jahid anfusuk faman jahad fa inna ma yujahid li nafsihi. Syul ajr yaga ala qadri tahab. Ganjaran itu didapati, balasan didapati atas kadar capeknya masing-masing. Dan kalian nggak usah lihat kanan kirinya. Kalau kalian yang berusaha, kalian dapat. Oh enggak, si A begitu saja, padahal dia atasan saya, padahal dia teman saya. Oh, dia lebih tua dari saya, dia lebih dahulu dari saya hadir majelis, tapi kok masih malas-malasan begitu. Jangan lihat itunya. Atas kadar capekmu di dalam melakukan pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ engkau mendapatkan lebih banyak. Bukan jadi patokan, itu kakak kelas saya, itu yang lebih dari saya, itu lebih tua dari saya. Kok mujahadahnya segitu aja? Oh, saya masih muda, nanti saja. Enggak. Kalau engkau lebih bersungguh-sungguh, ya engkau lebih dapat. Makanya apa yang dikatakan beliau sini? Al-ajr yaga ala qadri ta'ab. Balasan yaqa ala qadri ta'ab, akan didapati oleh seseorang atas kadar kesungguhannya, capeknya itu. Tamam.
In bagaital ujrah zainah ansah fi khidmatillah. Kalau engkau ingin mendapatkan balasan yang bagus sekali, tamam, yang besar, maka berkhidmatlah kepada Allah. Wal madar kullu 'inda mujahadatin nafs. Semuanya itu berputar di dalam kesungguhan dirimu di dalam melawan hawa nafsumu. Tamam. Lianna sadaqah thaqilah, kata beliau. Beliau kembalikan lagi dalam bahasanya. Kenapa? Karena sedekah itu berat sekali. Yaum thawabah mudha'af. Kenapa? Karena balasannya berlipat ganda. Balasannya berlipat ganda. Thaqil, jam, susah sekali. Lianna nafas al-ammara bisu. Kenapa? Karena juga ada pertentangan dari nafsul ammarah bisu, nafsu yang akan mengajak kita di dalam kejelekan. Tamam. Allah yuwaffiqana lil khair wa yu'inuna alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan perkara baik dan berikan pertolongan kepada kita. Al-Habib Abdullah Ba'alawi yasir ala jirani wa yaqul lahum la ahad yabit ايش لا احد يبيت وحش الله لا تحله ان بيت وحش تعالوا بنقسم حتى عشان نحن وياكم يصف صلاح القلوب. شو ما دام القام الخارب ما بتصلح الجوار. طيب Habib Abdullah Ba'alawi, beliau itu jalan ke tetangganya, jangan sampai ada malam ini yang tidur istilahnya dalam keadaan liar, artinya lapar, nggak ada sesuatu yang dimakan. Beliau jalan cari orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai ada yang semacam itu. Kalau ada orang semacam itu, kesini saya akan bagi, meskipun itu makan malam saya dengan keluarga saya akan bagi bareng-bareng. Nggak ada orang semacam itu sekarang ya, nadir. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Sampai Nabi Muhammad setelah datang ayat ini kaget. Ini ayat datang untuk keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ma fa'ala bikum? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan sampai Allah turunkan ayat ini? Sore hari waktu mau buka puasa, Pak, datang orang miskin, sudah mau buka puasa, ketok-ketok, minta makan, kasihkan makanannya, mau buka puasa. Keesokan harinya sudah mau buka puasa lagi, orang ketok-ketok, diberikan lagi, sampai 3 hari kurang lebih. Sampai akhirnya Allah turunkan Al-Qur'an ayat wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Datang orang miskin, orang yatim, budak datang butuh makan, padahal makannya untuk dimakan, diberikan. Beliau lebih memilih lapar. Wallahu yu'in kulla hadza insyaallah. Allah menolong keadaan kita insyaallah. Tamam, sehingga Allah turunkan ayat wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Beliau memberikan makan semacam itu enggak butuh balasan. Nut'imukum liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk zaman sekarang seperti cerita dongeng. Untuk zaman sekarang dongeng. Ada lagi. Tamam, jarang lagi yang mengamalkan semacam ini. Taib, wayak is'af salahil qulub, syu ma damal qalb kharib, kata beliau. Semasa masih hati kita rusak, ma ba tasluhul jawarih, anggota tubuh kita enggak bakal baik. Perhatikan hatinya. Karena hati ini adalah mamlakah. Jasmani kita ini mamlakah. Jasmani kita diumpamakan seperti kerajaan. Rajanya ini hati. Kalau rajanya rusak, anggota tubuhnya rusak. Bala tentaranya rusak. Hati ini raja, dan anggota tubuh kita diumpamakan seperti mamlakah. Nggak ada sesuatu yang bergerak ini kecuali lewat hati. Hatta mata kita mau mengedipkan mata, porosnya dari hati. Hati yang menggerakkan. Lewat qudratullah Subhanahu wa taala, hati menginginkan bergerak seketika itu. Lewat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak bisa membayangkan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian sendiri, kalian enggak bisa memperhatikan keajaiban yang Allah berikan. Tamam.
Telinga ini bisa mendengarkan, semuanya ini dari hati. Hati ingin mendengarkan sampai telinga, patuh telinganya, karena ini rajanya, ini yang menggerakkan semuanya. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hati, Yaqul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb, kata Nabi Muhammad. Tamam. Ala wa inna fil jasad, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya di jasmani kita ini mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, satu gumpal daging. Ini umpama saja. Yang dimaksud hati. Hati sanubari itu bukan hakikatnya. Itu hanya istilahnya dikiaskan. Tapi hakikat hati adalah bukan segumpal darah itu, segumpal daging itu. Hakikat hati adalah tempat di mana Allah cucurkan rahmat, Allah cucurkan ma'rifat. Tapi dikiaskan hati, ya hati itu yang ada di sebelah kiri ya. Tamam. Idza saluhat, kalau hati itu baik, saluhal jasadu kull, jasmaninya bakal baik. Matanya bakal baik. Tangannya bakal baik, kemaluannya bakal baik. Tamam, lisannya bakal baik, kakinya bakal baik, semuanya pikirannya baik. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, kalau rusak hatinya, halas fasadal jasadu kulluh, yang akan tampak di dalam dirinya kejelekan. Karena apa? Karena memang rajanya jelek. Karena memang pemimpinnya jelek. Ya, artinya pemimpin di sini hatinya jelek. Wa idza fasadat fasadal jasadu, kata Nabi, ala ketahuilah wahyal qalbu, itu adalah hati. Di mana hati ini tempat penglihatan Rabbul Alamin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat jasmani kalian, ente putih, ente tinggi, ente kuat, ente hitam, ente pendek, enggak. Amalanmu amalah, dilihat hatinya. Amal untuk siapa? Hatinya yang dituju kemana? Makanya Allah Subhanahu wa taala muttali' ala sarair 'abdih. Allah mengetahui keadaan hambanya, rahasia-rahasia hambanya. Ya'lam kha'inatal a'yun, Allah mengetahui tipu dayanya mata. Mata bisa menipu. Wa ma tukhfis sudur, sembunyikan di dalam hati seorang hamba, Allah tahu. Oh, ini larinya ke sini, ini maksudnya begini, Allah tahu. Ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tamam. Wa al-an sa'u fi salahil jasad. Tamam, ma batusal jawarih illa anna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Wan nas al-an sa'u fi salahil jasad. Kata beliau, sekarang tapi manusia yang diperbaiki jasmaninya saja. Oh, agak misalkan kurang rapi, diperbaiki bagaimana cara untuk merapikan wajahnya, tangannya, jasmaninya supaya terlihat indah. Walakin akan tapi nggak perhatikan hatinya, mau rusak kayak apa nggak tahu. Mau di dalam hatinya terdapat kesombongan, ria, ujub, semuanya penyakit-penyakit nggak diperhatikan.